ये जो मोरबी की घटना है वो सही बात है। वो मोरबी में जो एक नदी पर बांध था वो टूट गया था पूरा का पूरा, और पूरा मोरबी तबाह हो गया था। तो अभी मेरे इन्फॉर्मेशन से ऊपर से इन्फॉर्मेशन मंगाई तो उसने एग्जैक्ट बताया कि एक दिन के अंदर, मतलब जब बांध टूटा, पानी भर पड़ा, पूरी मोरबी शहर खत्म हो गया, तो लगभग 18,500 लोग विद इन आवर, मतलब 1-2 घंटे में ही सब डूब के मर गए थे। और बाकी कुछ जो बचाया गया था, बहुत कम बचे थे। उसी टाइम पूरा मोरबी साफ हो गया था। तो ये सब भूत प्रेत बने थे। अंतिम अंतमति सुगति, आत्माओं की स्टेज होती है अंतमति सुगति। तो वही बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे बेचारे डूबने वाले। तो अंतमति सुगति, भूत प्रेत बनकर भी यही एक शब्द याद होता है, बचाओ 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 बचाओ। तो जब ये भागवत कथाकार, जो कोई भी कथा करता है भागवत कथाकार, तो उसके साथ ये अच्छी आत्माएं भी होती हैं। वो सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं होती हैं, वही उसको इंस्पिरेशन देकर काम करवाती हैं स्थूल मनुष्यों को। और सारी स्थूल मनुष्यों को द्वारा ये भागवत कथा या रामायण की कथा, महाभारत की कथा सब करवाते हैं भूत प्रेतों का उद्धार के लिए। तो वहाँ भूत प्रेतों का उद्धार करने के लिए सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माओं ने ये महाराज के द्वारा ये करवाया अच्छी। तो ये जो 7 दिन की भागवत कथा करवाई 7 दिन में, तो धीरे धीरे 3-4 दिन में तो आत्माएं धीरे धीरे सुधरने लग जाती, क्योंकि वो अकेली भी नहीं होती, उनके साथ सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं बहुत होती हैं, बहुत आती हैं ऐसा अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों को बचाने के, भूत प्रेतों को अच्छी राह पे ले जाने के लिए। फिर जब 7 दिन का वो उनका कोर्स पूरा हो जाता है, भागवत गीता का 7 दिन का कोर्स पूरा होता है, तो वो आत्माओं को, भूत प्रेतों को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब हमें पावर थोड़ी मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से पावर मिलता है। तो उसके साथ अच्छी आत्माएं होती है, तो वो उनको अच्छी जगह पे, कि जैसे सभी आत्माओं को एक गोला बनाकर उसको बद्रीनाथ जैसे हिमालय के पहाड़ों में ले जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, और बोलते वहाँ एक गोला बनाकर बोले यहाँ तपस्या करो सब। तो वो आत्माएं जो 18,500 भूत प्रेत बने थे, उनको एक गोला बनाकर वहाँ ये लोग बद्रीनाथ ले गए। क्योंकि भागवत कथा है तो वो कृष्ण को मानने वाले होते, राम और कृष्ण को मानने वाले होते, विष्णु को मानने वाले होते, तो बद्रीनाथ जाते हैं। क्योंकि बद्री नारायण की जो मंदिर है हिमालय में, वहाँ विष्णु ने नर नारायण रूप में, नारायण ने नर के रूप में 10,000 साल तक तपस्या की थी वहाँ, जहाँ मंदिर है अभी हिमालय के पहाड़ पर। तो वहाँ ले जाते हैं और ऐसी आत्माओं को फिर धीरे धीरे वहाँ पावर मिलकर सभी आत्माएं ज्ञान देती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं इनको ज्ञान देती है और उसका उद्धार करती है ऐसी आत्माएं। फिर जब ऊंची उड़ती है तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर ले जाते हैं, वहाँ महादेव का दर्शन कराते हैं, और महादेव का दर्शन करा के वहाँ भी बहुत तपस्या करते हैं, कई साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। बहुत गोले ऐसे हैं कई हजारों साल से तपस्या करते, कोई 500 साल, कोई 100 साल, को 200 साल ऐसा कई। मगर कई गोले ऐसे पावरफुल होते हैं तो 1 साल 2 साल में भी उनको महादेव ऊपर सूक्ष्म लोक में और स्वर्ग लोक में भेज देते हैं ऊपर। फिर कईयों को बोलते थे स्वर्ग लोक में नहीं तो विष्णु लोक में भेज देते या शिवपुरी में भेज देते। तो ऐसी व्यवस्था हमारे सूक्ष्म जगत में है सभी, ये पहले भी मैंने बताया। परम शांति की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily. పరం మహాశాంతి బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు ఈరోజు బాపూజీ చెప్పినటువంటి లైవ్ వీడియో స్పెషల్ సందేశము ఏమిటి అనగా, మొరబీలో జరిగినటువంటి సంఘటన 25,000 మంది ఆత్మలకి ముక్తి ఎలా కలిగింది అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏదైతే మొరవిలో జరిగిందో సంఘటన పరిస్థితి,
అది కరెక్ట్గానే ఉంది. అంటే మొరబీలో ఏ యొక్క నది పైన వంతెనైతే ఉన్నదో ఆ వంతెన పడిపోయింది, తెగిపోయింది, పూర్తిగా ధ్వంసమైపోయింది. ఆ యొక్క మొరబి మొత్తం కూడా సమాప్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను పైనుండి ఇన్ఫర్మేషను తెలుసుకున్నాను. యాక్యురేట్గా చెప్పాలి అంటే ఒక్కరోజు లోపలే మొత్తము ఏదైతే ఒక వంతెన ఉన్నదో అది తెగిపోయింది, పూర్తిగా జలమయమైపోయింది. ఆ ప్రాంతమంతా మొరబి పట్టణమే కథమైపోయింది. అక్కడ సుమారు 18,500 మంది ఆత్మలు, అంటే స్త్రీలు, పురుషులు, మాతలు, పిల్లలు, ప్రజలు, జనాభా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా 1-2 గంటల్లోనే దాంట్లో మునిగిపోయి చనిపోయారు. ఇంకా ఏదో కొద్ది మంది మాత్రం రక్షించబడ్డారు. రక్షించబడిన వాళ్ళు చాలా తక్కువనే చెప్పాలి. ఆ టైంలో మొరబి పూర్తిగా సాఫ్ అయిపోయింది. అంటే ఆ పట్టణము, ఆ ప్రాంతము అనేది కనిపించకుండా పోయింది. ఇక వీళ్ళందరూ కూడా అకస్మాత్తు ఈ యొక్క సంఘటన, భయాందోళన మరియు వారి యొక్క మానసిక స్థితి, పురుషార్థం యొక్క స్థితి, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మిక స్టేజిని బట్టి అంతిమతి సోగతి అనేది జరుగుతుంది. అందుకని వీళ్ళందరూ కూడా 3 తత్వాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఆత్మల స్టేజ్ని బట్టే కదా వారికి గత ఉండేది. కాబట్టి కొంతమంది మిగిలిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి చనిపోయేటువంటి వాళ్ళు కూడా రక్షించండి, రక్షించండి అని మొత్తుకుంటూ అలాగే మునిగిపోయారు. ఆ విధంగానే మరి అంతిమతి సోగతిగా భూత్ ప్రేత్ 3 తత్వాల ఆత్మలుగా వాళ్ళు పరివర్తన అయిపోయారు. ఇంకొక మాట, వాళ్ళకి ఇంకేది జ్ఞాపకం లేదు. వాళ్ళు రక్షించబడాలి, మేము బతికి బయట కట్టాలి, బయటపడాలి, జీవించాలి అన్న ఆలోచనతోటే శరీరం వదిలేశారు. అక్కడ భగవంతుని యొక్క స్మృతి ఎంతవరకు ఉన్నదో, వారు ఆత్మిక స్థితిలో ఎంతవరకు ఉన్నారో అనే విషయం అక్కడ తెలియలేదు. ఎప్పుడైతే అక్కడ భాగవతం కథాకారులు ఎప్పుడైతే కథలను, రామాయణ భాగవతాలను చెప్తూ ఉంటారో, వారితో పాటు సూక్ష్మ జగత్తులోని కొన్ని మంచి ఆత్మలు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. వారి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తోటే ఈ భగవద్ కార్యక్రమము, అంటే రామాయణ భాగవత కథలు, రామాయణ కథలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. స్థూలమైన మనుషుల ద్వారానే కదా మరి భాగవతం, రామాయణం వారికి వినిపించేది. ఇక్కడ ఈ విధంగా జరిగిన సమయంలో 3 తత్వాల్లోకి వెళ్ళిన భూత ప్రేత ఆత్మల యొక్క ఉద్ధరణ కూడా జరుగుతుంది అని. అక్కడ భూత ప్రేత ఆత్మల ఉద్ధరణ కోసం సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు మంచి మంచి ఆత్మల్ని మరియు మహారాజుల్ని అక్కడికి పంపించి అక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయించారు. ఇంకా 7 రోజుల్లో ఏదైతే భాగవత కథ చేయటం జరిగిందో, ఈ 7 రోజుల్లోనే నెమ్మదిగా 3-4వ రోజులోనే ఆత్మలు కొద్దిగా పరివర్తన అవ్వటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒంటరిగా అయితే వాళ్ళకు సపోర్టింగ్ అనేది రాదు. మరి అందరూ కలిసి ఇక్కడ భాగవత కథ వినటం ద్వారా సూక్ష్మ జగత్తులోని మంచి ఆత్మలు సపోర్టింగ్ అనేది ఉన్నది. మంచి కార్యక్రమం కోసం, మరి ప్రజల్ని రక్షించటం కోసం, భూత ప్రేతాలకు మంచి మార్గంని చూపించటం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వారు కూడా దీని ద్వారా ఉద్ధరించబడతారు. ఎప్పుడైతే 7 రోజులు పూర్తయిపోయిందో భాగవతం యొక్క కోర్సు, మరి 7వ రోజు వాళ్ళ ఆత్మలకి మంచి దారి అనేది కనపడింది. భాగవతమైన గీత అయినా సప్తాహం చేస్తారు. అందుకని 7 రోజులు కోర్సు అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకు అవ్వటానికి కొంచెం ఆత్మజ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానం, ముక్తి, జీవన్ముక్తి మార్గము వాళ్ళకు అర్థం అవ్వటానికి 7 రోజులన్నా పడుతుంది కదా. అప్పుడు వాళ్ళకు అర్థం చేసుకొని, మేము పవరు తక్కువగా ఉన్నది, మేము పవరు మాకు దీని ద్వారా లభిస్తుంది అనుకొని జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. జ్ఞానం వారికి లభించటంతో మంచి మంచి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో కొన్ని మంచి ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు.
ఏ విధంగా ఆత్మలందరూ ఇలాంటి ఆత్మలందరికీ ఒక గోళంలాగా తయారు చేసి వారిని బద్రీనాథ్ లేక హిమాలయ పర్వతాల్లోకి సూక్ష్మ జగత్తాత్మలు గురువులు తీసుకువెళ్ళటం జరుగుతుంది. బద్రీనాథ్, కేదారీనాథ్ అని అంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఒక గోళంలాగా రూపంలో వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క మరి 18,500 మంది భూత ప్రేతాలుగా అయినటువంటి ఆత్మలు కూడా ఒక గోళాన్ని తయారు చేసి వాళ్ళని గురువులు బద్రీనాథ్ తీసుకుని వెళ్ళారు. భాగవత కథ విన్నారు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడిని అంగీకరించేవాళ్ళు, మరి విష్ణువుని ఒప్పుకునేవాళ్ళు, రామకృష్ణ ఆత్మల్ని అంగీకరించే వాళ్ళే ఈ రామాయణ, భారత, భాగవత, గీత కథలు వింటూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా బద్రీనాథ్ మందిరం హిమాలయాల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళారు. అక్కడ విష్ణు యొక్క నరనారాయణుల రూపము ఉంది. నారాయణుడు నరుడు యొక్క రూపాలు అక్కడ 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు. అక్కడ ఒక మందిరం కూడా, దేవాలయం కూడా ఉంది హిమాలయ పర్వతం మీద. కనుకనే వీళ్ళందరినీ అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగింది. ఇలాంటి ఆత్మలు నెమ్మదిగా అక్కడకు వెళ్ళటంతో వారికి పవర్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఆత్మలకు జ్ఞానం అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు జ్ఞానం పొందటంతో వారి యొక్క ఉద్ధరణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఉన్నతమైన స్థానంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో హిమాలయాల్లో ఉన్నతమైన పర్వతాల్లోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. అక్కడ మహాదేవుని యొక్క దర్శనం కూడా వారికి అవుతూ ఉంటుంది. మహాదేవుని యొక్క దర్శనం అవ్వటానికి కూడా వాళ్ళు ఇంకా పొందాలి అంటే కూడా చాలా తపస్సు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా కొందరికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు, చాలా సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ గోళంలోనే ఉంటూ కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది 500 సంవత్సరాలు, కొందరు 100 సంవత్సరాలు, కొందరు 200 సంవత్సరాలు ఇలాగా మరి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క గోళంలో చాలా పవర్ఫుల్గా తయారు అయినప్పుడు 1-2 సంవత్సరాల్లో కూడా వాళ్ళు మహాదేవుని దగ్గరికి వెళ్తారు. సూక్ష్మ లోకంలోకి, స్వర్గలోకంలోకి పంపించటం జరుగుతుంది మహాదేవుడు. ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అంటే చాలా తపస్సు చేయాలి. చాలామంది మరి అంటూ ఉంటారు, స్వర్గలోకం కాదు విష్ణు లోకానికి పంపించండి అని, లేక శివపురికి పంపించేయండి అని. ఇలాంటి స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క సూక్ష్మ జగత్తులోనే వారికి ఆ నిర్ణయం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నేను ఫస్టే కూడా చెప్పాను. వారి యొక్క ఆత్మిక స్థితి అనుసారంగానే వారికి పురుషార్థము అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పురుషార్థాన్ని బట్టి ప్రాప్తి లభిస్తుంది. భగవంతుడు లభించడం, వాళ్ళ స్టేజీ ఊర్ధ్వముఖంలోకి ఇంకా వెళ్ళటం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని వినండి. ఇది బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి దివ్య జ్ఞానము, పరమ జ్ఞానము, బేహద్ అలౌకిక జ్ఞానము, సూక్ష్మ కారణ జగత్తుల గురించి, ఈ స్థూల జగత్తులోని ఆత్మలు ఎలా ప్రయాణం అవుతారు అనే దాని గురించి బాపూజీ చాలా వీడియోల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా బాపూజీ చెప్పేటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఎవరికన్నా ఇలాంటి విషయాలు చెప్పాలి అంటే, చనిపోయిన వారు ఎలాంటి స్థితిని పొందుతారు, అకస్మాత్తుగా ఇలాంటి ఆపదల్లో శరీరం వదిలేసిన వారి యొక్క గతి ఏంటి, వారికి స్థితి ఏంటి అనేది కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. మీరు అందరికీ వీడియోల్ని షేర్ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।